we have started the unit of modes of the discharge of the contract. I have already told you day before yesterday that modes of the discharge of the contract is a very, very important question. When it is asked an entire unit, they will generally ask you the entire unit question, that is discuss the various modes of the discharge of the contract. Okay, I have told you that there are 6 modes of the discharge of contract: performance of contract, by agreement, impossibility of performance, then breach of contract, by operation of law, etc. And out of that, breach of contract by performance, there may be a individual broad question on this particular point, and that's why we have started this particular unit. We have seen performance of contract stands for I painted the picture, B paid the money. It is said that the contract is discharged by performance of contract. So we have discussed the introduction. We have discussed the meaning of the term performance of contract. We have discussed when both parties perform the respective part, it is called as the actual performance of contract. And when one of the parties is ready and trying to perform his part, but another party is refusing to accept the performance, it is called as the attempted performance. On attempted performance, also contract get discharged. We have discussed the valid essentials of the attempted performance. Then we have discussed which contract need not be performed. Now the next point we are going to see in this particular point, that is by whom the contract must be performed. Exactly contract कोण perform करेल. नॉर्मली बघा, आता सपोज तुम्ही माझ्याकडे, एक ऍडव्होकेट आहे, तुम्ही माझ्याकडे केस घेऊन आलेला आहे, तर ऍज अ जनरल रूल ती केस कुणाला चालवायला पाहिजे सांगा मला. त्यामुळे सगळ्यात पहिला मुद्दा, जनरली ज्यावेळेला स्पेशली एखादं पर्सनल स्किल किंवा वॉल्युशन, ट्रस्ट अशा टाईपचा कॉन्ट्रॅक्ट असेल, तर त्यावेळेला तर तो ज्याला सांगितलंय त्यानंच परफॉर्म करायला पाहिजे. त्यामुळे व्हेरी फर्स्ट पॉइंट काय आला सांगा, तर व्हेरी फर्स्ट पॉइंट इज द प्रॉमिसर हिमसेल्फ. सी बघा, if there is something in the contract to show that it was an intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself, such a promise must be performed by the promisor. ज्यावेळेला पार्टीचं इंटेन्शन क्लिअर आहे की कॉन्ट्रॅक्ट कोण परफॉर्म करू दे, फक्त प्रॉमिसर परफॉर्म करू दे, त्यावेळेला कॉन्ट्रॅक्ट कोण परफॉर्म करायला पाहिजे सांगा, तर प्रॉमिसर. मार्किंग करून घ्या, तुम्हाला सांगितलं सगळं काय वाचायची गरज नाही. दिस मीन्स contract which involve the exercise of personal skill, volition, or a diligence of a promiser. बस एवढंच टाका की ज्याच्यामध्ये प्रॉमिसरचं पर्सनल स्किल किंवा डिलिजन्स वगैरे इन्व्हॉल्ड असेल, त्यावेळेला कॉन्ट्रॅक्ट फक्त कोण परफॉर्म करायला पाहिजे सांगा, तर प्रॉमिसरनच परफॉर्म करायला पाहिजे. डिरेक्टली नंबर 2 पॉइंटवर या. ज्यावेळेला असं काय पर्सनल स्किलचा वगैरे विषय नसेल, समजा माल डिलिव्हर करायचा आहे, आता काय मीच तुमच्या घरी येऊन माल डिलिव्हर करायला पाहिजे असं नाही ना. मी गुड्स कॅरियर वाल्याला सांगितलं, त्यानं माल तुम्हाला डिलिव्हर केला, काय फरक पडणार आहे काय सांगा, तर काही नाही. ओके, सो सेकंड पॉइंट, वन हू कॅन perform the contract is another person, agent. Second, personal consideration, where personal consideration is not the foundation of the contract, the promisor or representative may employ a competent person to perform it. ज्याला पर्सनल स्किलचा काय विषय नसेल, तर कॉन्ट्रॅक्ट कोण परफॉर्म करू शकते सांगा, प्रॉमिसरचा किंवा त्याच्या लीगल रिप्रेझेंटेटिव्हचा एखादा एजंट सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म करू शकतो. इनफ आहे का. देन बघा परत पुढचा मुद्दा, जर कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काही पर्सनल स्किल इन्व्हॉल्ड नसेल, तर इव्हन लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म करू शकतील त्या व्यक्तीची डेथ झाली तर. मी एक सोपं साधं सरळ एक्झाम्पल देते काय तुम्हाला फॉर दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. अँड द सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल फॉर दिस पर्टिक्युलर पॉइंट इज, I'll just give an example for this. Okay, I have taken a loan from one particular bank. एका बँकेकडे मी लोन घेतलेलं आहे. जस्ट आता तुम्ही एकदम जनरल नॉलेजने मला सांगा, आणि समजा इन केस तर बँक रिपे करायच्या आधीच समजा माझी डेथ झाली, तर लोन बुडलं काय सांगा लगेच त्या बँकेचं. तुम्हाला जनरल नॉलेज समजा सरासरी सगळ्यांना एवढं आहे की लोन बँकेचं लगेच बुडणार नाही. ते लोन पे करायला कोण लायबल होईल सांगा, तर माझे लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह ते लोन पे करायला लायबल होतील. तिथं बँक जनरली लोन देताना जो फॉर्म फिलअप करून घेते त्यावेळेला त्याच्यामध्ये वारसांची नावं मेन्शन केलेली असतात. ओके, पण समजा आता मी तुमच्याशी, माझं तुमचं टीचिंगचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे, आणि आता मला काय झालं, तर मग माझ्या वारसांच्यावरती तुम्ही फोर्स कराल काय शिकवा म्हणून? नाही, कारण त्यांना शिकवताच येत नाही तर ते कुठने शिकवतील ना. त्यामुळे पर्सनल स्किलचं कॉन्ट्रॅक्ट असेल ना,
तर तो त्या व्यक्तीबरोबर डिस्चार्ज होतो काय. पण पर्सनल स्किल इन्व्हॉल्ड नसेल तर मात्र काय होईल सांगा. तर द पॉइंट विच इज बीन देअर इज अ की दॅट विल पास ऑन हिज लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह. बघा काय लिहिलं आहे. अ कॉन्ट्रॅक्ट which involve the use of the personal skill or founded on the personal consideration comes to an end with the death of the promisor. लक्षात आलं तुम्हाला. त्या व्यक्तीची डेथ झाली की त्याच्याबरोबर कॉन्ट्रॅक्ट डेड होईल कधी सांगा. जर पर्सनल स्किल इन्व्हॉल्ड असेल तर. इथं येस. जर त्यांनी डिनाय केलं की बाबा आम्ही नाही करू शकत पे, आम्हाला माहित नाही, त्यांनी आमच्यासाठी नव्हतं केलेलं किंवा नाही का असं काही रिझन दिले आणि जर त्यांनी अवॉइड केलं की. जर त्या व्यक्ती ह्याला रूल क्लिअर आहे की जर त्या व्यक्तीची प्रॉपर्टी असेल म्हणजे डेड व्यक्ती जो कोणी आहे ना त्या डेड व्यक्तीची प्रॉपर्टी असेल आणि ती प्रॉपर्टी त्याची आहे, डेड व्यक्तीची प्रॉपर्टी आहे, तर त्याचे वारस आउट ऑफ दॅट प्रॉपर्टी पेमेंट करायला लायबल असतात. जेवढे समजा त्या व्यक्तीने 50 लाखाचं कर्ज केलंय तर त्या व्यक्तीची प्रॉपर्टी हार्डली 20 लाख आहे, तर मग त्या बँकेला 20 लाखाच्या वरती काही रिकव्हरी करता येणार नाही. पण समजा त्या व्यक्तीची प्रॉपर्टी 50 लाखाची आहे तर बँक त्याच्या प्रॉपर्टीतनं त्याचे डेट पे करायला त्याचे वारस लायबल असतात. आपल्याला फॅमिली लॉ आहे, त्या फॅमिली लॉ मध्ये डॉक्टर ऑफ पायस ऑब्लिगेशन म्हणून एक कन्सेप्ट असते आणि इथे कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये पण ती पायस ऑब्लिगेशन नाही पण कॉन्ट्रॅक्चुअल लायबिलिटी लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून कन्सेप्ट प्रॉपर्टी आहे ना ती प्रॉपर्टीच्या आउट ऑफ त्याने घेतलेले जे काही डेप्ट आहे ते पे करायला त्याचे वारस लायबल असतात. ते म्हणूच शकत येत नाही. मग बँक कोर्टात जाऊन त्यांच्यावरती दावा दाखल करू शकते आणि त्या व्यक्तीची प्रॉपर्टी तिथे लायबल होणार. Is it okay? Yeah. As regard any other contract, the legal representative of the deceased promisor are bound. A contract which involves the use of the personal skill or founded on the personal consideration come to an end with the death of the promisor. Promisor ची डेथ झाली त्याच्याबरोबर पर्सनल स्किलचे कॉन्ट्रॅक्ट काय होतात तर एंड होतात तिथं. As regard any other contract, legal representative of the deceased person or a promisor are bound to perform it unless a contrary intention appear from the contract. जर कॉन्ट्ररी इंटेन्शन काय झालेलं असेल अपियर असेल. आता याचा अर्थ काय बघा. जर समजा मगाशी प्रशालीने विचारलेला क्वेश्चन होता त्यात आपण थोडा ऍड करूया. समजा कॉन्ट्रॅक्ट करतानाच मी सांगितलं की हे लोन मी घेते फक्त माझी लायबिलिटी आहे याच्याशी माझ्या वारसांचा काही संबंध नाहीये. माझे वारस याच्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीने लायबल असणार नाहीत तर मात्र पर्सनली माझे वारस लायबल असणार नाहीत. कारण आपण कॉन्ट्ररी इंटेन्शन कॉन्ट्रॅक्ट करताना काय केलेलं आहे सांगा तर क्लिअर केलेलं आहे तिथं. लक्षात आलं तुम्हाला काय मिळेल तिथं. पण हे पण क्लिअर करून घ्या की प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये कुणी असं तयार होत नाही. कारण लोन देतील आणि अचानक मी आता लोन घेतलं आणि माझं दुसऱ्या क्षणाला ऍक्सिडेंट झाला आणि डेथ झाली तर त्या लोनला लायबल कोण. त्यामुळे 99% कुणीही कॉन्ट्रॅक्ट करताना असं अजिबात तयार होत नाही की बाबा तुमच्या वारस त्याला लायबल असणार नाहीत म्हणून. त्यामुळे 2 सिंपल मुद्दे लक्षात ठेवा की पर्सनल स्किलचं कॉन्ट्रॅक्ट असेल तर त्या व्यक्तीच्या डेथ बरोबर कॉन्ट्रॅक्टची पण डेथ झाली तिथं. आणि नंबर 2 काय असेल सांगा तर जर पर्सनल स्किलचं कॉन्ट्रॅक्ट नसेल कमर्शियल वगैरे एखादं कॉन्ट्रॅक्ट असेल तर त्या व्यक्तीच्या डेथ नंतर त्याचं वारस काय असेल लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह विल बी एंटायटल्ड टू बी लायबल फॉर द परफॉर्मन्स ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट. जेवढं मार्क करून गेले तेवढंच रीड करा त्यापेक्षा जास्त काही रीड करायची गरज नाहीये. देन चौथा पॉइंट बघा. थर्ड पर्सन. when a promisor accept the performance of the promise from a third person. बघा लोन आहे ए आणि बी मध्ये. बी न लोन ए कडून घेतलेलं आहे आणि आता ते लोन सी जो आहे सी ए ला पे करायला लागलाय. गेटिंग पॉइंट व्हॉट आय एम सेइंग. द लोन हॅज बीन टेकन बाय बी फ्रॉम ए. बी ने ए कडून लोन घेतलेलं आहे आणि लक्षात येतं बी ने ए कडून लोन घेतलंय आणि आता ते लोन रिपे करताना सी ए ला लोन रिपे करतोय. तर ना या ए ला म्हणायचा अधिकार आहे की मी काय घेणार नाही म्हणून ते लोन. कारण माझ्याकडून लोन बी ने घेतलेलं आहे मी तुझ्याकडून का घेऊ. बट जर ए न सी कडनं लोन घेतलं तर कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज झाला. लक्षात घ्या. म्हणजे जर प्रॉमिसर सोडून थर्ड पर्सन कडून कॉन्ट्रॅक्टचा परफॉर्मन्स एक्सेप्ट केला तर ते व्हॅलिड परफॉर्मन्स म्हणून कन्सिडर करता येते. ह्याला ऑप्शन आहे. ही कॅन से की आय एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द रिपेमेंट ऑफ द लोन फ्रॉम यू मिस्टर सी बिकॉज मिस्टर बी हॅज टेकन अ लोन फ्रॉम मी. बट जर त्या ए न सी कडून लोनचं रिपेमेंट एक्सेप्ट केलं
तर नंतर तो कॉन्ट्रॅक्टला काही करू शकत नाही, तिथं तर डिनाय करू शकत नाही. हा बघा सिंपल आहे मुद्दा. when a promisee accept the performance of the promise from third person, he cannot afterward enforce it against the promiser. परत जाऊन तो बी वरती कॉन्ट्रॅक्ट एन्फोर्स करू शकतोय काय, तर बी वर कॉन्ट्रॅक्ट तो परत जाऊन एन्फोर्स करू शकणार नाहीये तिथं. देन बघा, समजा एक माझी पार्टनरशिप फर्म आहे काय, हा तर पार्टनरशिप फर्म मध्ये आम्ही 3 पार्टनर आहे, ए बी सी. हा तर मग सिंपल आहे ना, आम्ही कोण आहे सांगा, आम्ही तिघांनी मिळून डी कडून लोन घेतलेलं आहे, म्हणजे आमच्या पार्टनरशिप फर्मनं डी कडून काय केलेलं लोन घेतलेलं. हा मग या लोनचं रिपेमेंट कोण करू शकतं सांगा, आयदर ए कॅन डू और बी कॅन डू और सी कॅन डू और एबीसी इन जॉईंट कॅन मेक अ रिपेमेंट टू द डी. त्यामुळे ते पॉइंट घ्यायला सांगत, तर जॉईंट प्रॉमिस सर. हा सी बघा सिंपल उद्या, when 2 or more persons have made a joint promise, they are known as a joint promisor. काय म्हणतात त्यांना, जॉईंट प्रॉमिसर. हा unless contrary intention appear from the contract, all joint promisor must join to fulfill the promise. सगळे जॉईंट प्रॉमिसर एकत्र येऊन पे करतील, एबीसी एकत्र येऊन डी ला देतील. समजा ए ची डीथ झाली, तर काय करायचं सांगा, ए चे वारस, ए चे एलआर, हा लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह विथ बी अँड सी पेमेंट कुणाला करतील सांगा, डी ला. बी ची पण डेथ झाली, सी ची पण डेथ झाली, तर तिघांच्या वारात मिळून पेमेंट कुणाला करतील सांगा, तर डी ला. हा इफ एनी वन ऑफ देम डाईज, हिज लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह मस्ट जॉईनली विथ द सर्वायव्हिंग प्रॉमिसर्स फुलफिल द प्रॉमिस. लक्षात आलं, लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह काय करतील तर प्रॉमिसला फुलफिल करतील. हा पॉइंट आपल्याला घ्यायचा नाहीये, ह्याला पॉइंटला काय करा तर कट करा तिथं. देन टाइम ऑफ परफॉर्मन्सची पण आपल्याला काही गरज नाहीये. हा लक्षात घ्या, परत एकदा तुम्हाला बरीच जण नव्हती आज, बऱ्यापैकी बरीच जण आहेत क्लासला, एक हर्षदा सोडली तर बाकी सगळी जण आहेत. हा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्टचे 5 मोड्स आहेत. हा त्या मोड पैकी 99% पेपरला येणारा ब्रॉड क्वेश्चन एकत्र 5 मोड्स वरती येतोय. अगदी रेअरली असं होईल की त्यातला इंडिव्हिज्युअल आतल्या पॉइंट वरती आपल्याला क्वेश्चन येईल. हा त्यातला वन ऑफ द मोड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट आहे परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय द परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, किंवा शॉर्ट नोट असेल परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. हा तर तुमचं उत्तर इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन आहे परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टवर, तर कसं होईल बघा, नोटबुक असेल तर सिनॉप्सिस मेन्शन करून घ्या. हा रोमन 1 इंट्रोडक्शन, रोमन 2 मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, आपल्याला ऍड करायचं नाही या नोट्स मध्ये आपल्या. हा परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, हा रोमन 2 मध्ये ए पॉइंट परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टचं मिनिंग आणि डेफिनेशन आणि काय ऍड केलं लक्षात आहे तुम्हाला, इथेच आपण ऍडिशनल काइंड्स, ज्यांच्याकडे नोट्स आहेत ते नोट्स मध्ये टाका, नाही ते सिनॉप्सिस लिहून घ्या. हा रोमन 1 इंट्रोडक्शन, रोमन 2 परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, त्यात कॅपिटल ए परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टचं मिनिंग, डेफिनेशन अँड टाइप्स करूया आपण. हा टाइप्स मध्ये 2 प्रकार आले, ए ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स, बी अटेम्प्टेड परफॉर्मन्स. हा अटेम्प्टेड परफॉर्मन्स मध्ये स्मॉल ए मिनिंग अँड डेफिनेशन, अटेम्प्टेड परफॉर्मन्स मध्ये स्मॉल बी रिक्विजिटीज ऑफ द व्हॅलिड टेंडर. टेंडर म्हणजेच अटेम्प्टेड परफॉर्मन्स, तुम्हाला टेंडर शब्द नको असेल तर तुम्ही अटेम्प्टेड परफॉर्मन्स असं म्हणू शकता तिथं. हा बी तो झाला तिथं. नंतर कॅपिटल बी, हा मीनिंग ऑफ परफॉर्मन्स झाल्यानंतर कॅपिटल बी विच कॉन्ट्रॅक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड. हा नंतर कॅपिटल सी बाय होम द कॉन्ट्रॅक्ट मे बी परफॉर्म. ओके, तर पहिला पॉइंट प्रॉमिसरी हिमसेल्फ, दुसरा पॉइंट एजंट, तिसरा पॉइंट लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह, चौथा पॉइंट थर्ड पर्सन आणि 5वा पॉइंट जॉईंट प्रॉमिसर. इथे हा आपलं उत्तर काय होणार आहे सांगा, तर एंड होणार आहे. हे पुढचे सगळे पेजेस कट करून टाका. हा पान नंबर 8 कट, पान नंबर 9, पान नंबर 10 तो पण कट करायचा, 11 कट करायचा आपल्याला. हा 12 पण पेज नंबर काय करायचा, कट करायचं आपल्याला, आणि डायरेक्ट यायचं आपल्याला पान नंबर 14 वर. काय डाऊट असलं तर मला सांगा, लक्षात आलं की बघा काय सांगितलं ते. This is a very important question from your exam point of view. Modes of the discharge of the contract. लक्ष ठेवा, प्रयत्न असेल आज माझा की आपण जरी 1:15 वाजला तरी हा क्वेश्चन संपूया आता. हा कारण खूप दिवस झालेत आपण कॉन्ट्रॅक्ट मध्येच आहे. चलो स्टार्ट करूया. रोमन 1 इंट्रोडक्शन मार्किंग करा. हा जेवढं रिक्वायर्ड आहे तेवढं वाचलं तरी इनफ आहे.
डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय बघा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्च्युअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. हा, अंडर इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट various modes are prescribed by which a contract may be discharged. Okay, accordingly contract may be discharged by performance. With the consent of the parties by agreement, the contract may be discharged. If the contract becomes impossible to perform also, किंवा time prescribed for the performance of contract when lapse झाला, then also the contract may be discharged. So the various modes in which a contract may be discharged are discussed as under. Then Roman 2 करायचंय इथे आपल्याला, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट असं हेडिंग घेऊन आपल्याला रोमन 2 करायचं. त्यात ए पॉइंट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्टचं मीनिंग, रोमन 1 इंट्रोडक्शन, रोमन 2 सिनॉप्सिस मेन्शन करा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. त्यात कॅपिटल ए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्टचं काय घेतो आपण आधी, मीनिंग. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्च्युअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. कॉन्ट्रॅक्च्युअल रिलेशनशिप काय लागले सांगा, टर्मिनेट. अ कॉन्ट्रॅक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज when it ceases to operate. That is when the rights and obligations created by it come to an end. Rights and obligations काय होतात तर तिथं एंड होतात, त्याला कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज झालं म्हणायचं. In some cases, other rights and obligations may arise as a result of the discharge of contract, but altogether independent of original contract. कधी कधी एक कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज होतो आणि त्यातून दुसरा कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट होतो, त्यामुळे ओरिजिनल राईट्स अँड ऑब्लिगेशन्स एंड होतात आणि नवीन राईट्स अँड ऑब्लिगेशन्स काय होतात सांगा तर क्रिएट होतात. सिंपल. रोमन 2 केलं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, त्यात कॅपिटल ए केलं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्टचं मीनिंग. सिंपल साधं मीनिंग, एक लाईन, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्च्युअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज म्हणजे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट आहे. ओके, बी पॉइंट काय करणार बघा तुम्ही, मोड्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. कॉन्ट्रॅक्ट कसा डिस्चार्ज होईल बघा, कॉन्ट्रॅक्ट मे बी डिस्चार्ज नंबर 1 बाय परफॉर्मन्स. आठवतात एक्झाम्पल, ए पेंटेड पिक्चर, बी पेड द मनी, कॉन्ट्रॅक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज. एक कॉन्ट्रॅक्ट करून तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट केले का अग्रीमेंटनं, दुसऱ्या अग्रीमेंटनं तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट एंड करू शकता. सो कॉन्ट्रॅक्ट मे बी एंडेड विथ द कन्सेंट. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मन्स, कॉन्ट्रॅक्ट केलं तर कॉन्ट्रॅक्ट पॉसिबल टू परफॉर्म होतं, नंतर ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टन्सेस ते कॉन्ट्रॅक्ट आता परफॉर्म करणे इम्पॉसिबल आहे, कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज होईल. लिमिटेशन पिरियड संपला, कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज होईल. समटाइम बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज होईल. याचं सिंपल एक्झाम्पल काय दिलेलं लक्षात आहे, पर्सनल स्किलचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे आणि त्या व्यक्तीची डेथ झाली, तर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ विथ द डेथ ऑफ पार्टी कॉन्ट्रॅक्ट कम्स टू एन एंड. आणि बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट, समोरच्या पार्टीनं कॉन्ट्रॅक्ट तोडलं, ब्रीच केलं, तरी कॉन्ट्रॅक्ट काय होईल सांगा तर डिस्चार्ज होईल म्हणून कन्सिडर केले जाते. आता नंबर 1 पॉइंट काय सांगा तर त्यातला डिस्चार्ज बाय परफॉर्मन्स. जस्ट नाव याच्यावरती आपण इंडिव्हिज्युअल ब्रॉड क्वेश्चन बघितलेले आहे. लेट्स सी बघा, परफॉर्मन्स मीन्स द डुईंग ऑफ दॅट विच इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रॅक्ट. परफॉर्मन्स म्हणजे काय सांगायचे, कॉन्ट्रॅक्टर रिक्वायर्ड आहे ते करणं म्हणजे परफॉर्मन्स. जस्ट वी हॅव डिसाइडेड, ए इज गोइंग टू पेंट अ पिक्चर ऑफ द बी अँड बी इज गोइंग टू पे ₹100 टू द ए. Discharge by performance takes place when party fulfill their obligation arising under the contract in time and manner prescribed. A painted picture, B paid the money. म्हणजे पार्टीनी त्यांचं ऑब्लिगेशन फुलफिल केलं, कॉन्ट्रॅक्ट इज सेड टू बी परफॉर्मड. परत तुम्हाला सांगितलेलं परफॉर्मन्स 2 प्रकारचं आहे. ज्या वेळेला दोन्ही पार्टी आपला आपला पार्ट परफॉर्म करतात ते परफॉर्मन्स कसं आहे सांगा, ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स आहे. आणि ज्यावेळेला वन ऑफ द पार्टी इज रेडी अँड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट, पण दुसरी पार्टी वेळच नाही देत आहे किंवा त्याला फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड नाही करत आहे परफॉर्मन्सची, म्हणजे जो परफॉर्मन्स करायचा प्रयत्न करतोय ना त्याच्या साईडने कॉन्ट्रॅक्ट काय होईल सांगा तर डिस्चार्ज होईल. इट्स कॉल्ड एज अ अटेम्प्टेड परफॉर्मन्स. लेट्स टेक सिंपल एक्झाम्पल that A was ready and willing to pick the picture of the B, but B was not giving a time. B was not accepting the performance. So A said the contract will be said to be discharged. Why? Because he was trying to perform, but B was not accepting the performance, right? So actual performance baga, when both the parties perform the respective promises, contract discharge. Performance should कसं पाहिजे सांगा, complete, precise, according to agreement पाहिजे. आणि 99% कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज बाय परफॉर्मन्सच होतात, म्हणजे दोन्ही पार्टी आपला आपला पार्ट परफॉर्म करतात, कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज होतं. सिंपल. मी पेट्रोल घातलं, त्यांना पैसे दिले, कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज झाला. मी तुम्हाला राईस डिलिव्हर केला, तुम्ही पैसे दिले, कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज झाला. सिंपल. तिथं मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट आर डिस्चार्ज बाय द परफॉर्मन्स इन दिस पर्टिक्युलर मॅनर. अटेम्प्टेड परफॉर्मन्स मध्ये बघा, त्यालाच टेंडर असा पण शब्द असतो. काय, टेंडर इज नॉट ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स बट ओनली अन ऑफर टू परफॉर्म. Right? A is offering
come B, I'm going to paint your picture, I will paint your picture, today we will paint your picture. So is only an offer to perform the obligation under the contract. Second point बघा काय लिहिलं आहे, डिस्चार्ज बाय अन अग्रीमेंट और कन्सेंट. डिस्चार्ज कशाने व्हायला लागले सांगा तर अग्रीमेंट किंवा कन्सेंट ना. as it is an agreement of the parties which bind them, so by their future agreement or consent, future nahi hai, my mistake, further agreement, as it is an agreement of the parties which bind them, ek agreement or contract create kela, so by their further agreement or consent the contract may be terminated. A thing may be destroyed in the same manner in which it is constituted. ज्या पद्धतीने तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट केलाय त्या पद्धतीने तुम्ही तो मोडू शकता. कॉन्ट्रॅक्च्युअल ऑब्लिगेशन मे बी डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट. अग्रीमेंट कसं असू शकते सांगा, एक्सप्रेस किंवा इम्प्लाइड. सेक्शन 62 आणि 63 मध्ये डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंटचे मोड दिलेले आहेत. काय आता सिंपल आहे, एकदम सोपं आहे. द व्हेरियस केसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट बाय म्युच्युअल अग्रीमेंट आर डिटेल्ड इन सेक्शन 62 and 63 which are given below. फर्स्ट आहे नोवेशन. नोवेशनचा अर्थ समजून घ्या. काय, ओल्ड कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण तोडून त्याच्या जागी नवीन कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट केला की त्याला म्हणतात नोवेशन. आणि तुम्ही ज्या वेळेला न्यू कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट करता त्यावेळेला ओल्ड कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म करायची गरज नाहीये. तिथे ऑटोमॅटिकली ओल्ड कॉन्ट्रॅक्ट काय होईल सांगा तर डिस्चार्ज होईल तिथं. नोवेशन. नोवेशन टेक्स प्लेस कधी बघा, अ न्यू कॉन्ट्रॅक्ट इज सबस्टिट्युटेड फॉर द एक्झिस्टिंग वन बिटवीन द सेम पार्टीज. दॅट इज त्याच पार्टीज मध्ये जुना कॉन्ट्रॅक्ट मोडला आणि त्यासाठी नवीन कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट केला, किंवा कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन द टू पार्टीज इज साइंडेड. A contract between two parties is rescinded in consideration of the new contract being entered between the same terms between one of the party and the third party. कधी कधी पार्टीज पण चेंज होऊ शकतात किंवा न्यू कॉन्ट्रॅक्ट कधी कधी सेम पार्टीज मध्ये होऊ शकते. बघा समजून घ्या. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये सेम पार्टीज मध्ये ओल्ड कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण कॅन्सल केलं, नवीन कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट केलेला आहे. आणि या दुसऱ्यामध्ये पुराणा कॉन्ट्रॅक्ट रिसाइन केलेला आहे आणि त्याच्यासाठी काय केलेलं सांगा, न्यू कॉन्ट्रॅक्ट इज एंटर्ड, कुणामध्ये एंटर्ड केलेला आहे, सेम टर्म्स मध्ये बिटवीन वन ऑफ द पार्टी अँड द थर्ड पार्टी. जुनी एक पार्टी आहे आणि आताची पार्टी काय सांगा तर एखादी न्यू पार्टी त्याच्यामध्ये ऍड झालेली आहे. तेवढंच फक्त टाका. एक्झाम्पल वगैरे नाही लागणार कारण स्पेस खूप जास्त होईल. फक्त नॉलेज म्हणून आपण एक्झाम्पल काय करूया तर बघूया तिथं. बघा, A was a money to the B under a contract. A B चे पैसे देणे लागतं. It is agreed between A B C that B shall accept the C as the debtor. समजतं तुम्हाला आता? A B मध्ये अग्री झालं, ABC मध्ये की आता काही कारणानं B डेटॉर नाही आहे आणि B च्या जागी पैसे कोण पे करणार आहे तर C करणार आहे आणि याला तिघही अग्री आहे. तर आता काय होईल सांगा, त्यामुळे ओल्ड कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन A and B एंड झाला आणि त्याच्या जागी नवीन कॉन्ट्रॅक्ट कुणामध्ये क्रिएट झाला तर C आणि B मध्ये नवीन कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट झालेला आहे तिथं. बघा नेक्स्ट पॉइंट काय आलेला आहे, रेसेशन. रेसेशन म्हणजे ओल्ड कॉन्ट्रॅक्ट फक्त कॅन्सल झालाय, त्याच्या जागी न्यू कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट झालेला नाहीये. समजून घ्या काय फरक. नोवेशन मध्ये ओल्ड कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल होऊन न्यू कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट झालेला आहे आणि रेसेशन मध्ये फक्त ओल्ड कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल झालेला आहे, त्याच्या जागी न्यू कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट झालेला नाहीये. त्यामुळे प्रश्नच नाही राहिला ना. ओल्ड कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल झाला म्हटल्यावर तो परफॉर्म करायची गरज तिथे राहिलेली नाहीये. ओके डन. रेसेशन बघा, रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट टेक प्लेस वेन ऑल ऑर सम ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट आर कॅन्सल्ड. इट मे अकर. बघा, दोघांची कन्सेंट असल्याशिवाय कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल होणार नाही किंवा न्यू क्रिएट पण होणार नाही. त्यामुळे ह्या सगळ्या पॉइंट मध्ये बोथ पार्टीची कन्सेंट खूप एसेन्शियल आहे. Rescission of the contract takes place when all or some of the term of the contract are cancelled. It may occur, कधी होईल सांगा, by mutual consent of the parties किंवा where one of the parties fails to perform his obligation. In such a case, the other party resign the contract. बस इथपर्यंत टाका. एक पार्टी परफॉर्म नाही केली, दुसऱ्या पार्टीने कॉन्ट्रॅक्ट काय केलं तर कॅन्सल. अगदीच एवढं सुद्धा इनफ आहे परीक्षेत, कारण खूप होते मटेरियल जास्त. रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट टेक्स प्लेस when all or some of the term of the contract are cancelled and it may occur by the mutual consent of the parties. एवढं जरी टाकलं परीक्षेच्या दृष्टीनं तरी इनफ आहे परीक्षेमध्ये तिथं. बघा काय आलेलं आहे, एक्झाम्पल दिलेलं आहे. A promises to supply certain goods to the B at 6 months after the date. A ने B ला प्रॉमिस केलं की तो गुड्स सेंड करेल कधी सांगा, डेट नंतर 6 महिन्यांनी.
पण त्या काळामध्ये ना ते गुड्सच आउटडेटेड होऊन जातात, आउट ऑफ फॅशन जातात. त्यामुळे दोघं ठरवतात की नाही नको, हा कॉन्ट्रॅक्ट आपण कॅन्सल करून टाकूया. हा ए प्रॉमिसेस टू सप्लाय सर्टन गुड्स टू द बी, कधी बघा डेट नंतर 6 मंथनी, बट बाय द टाइम द गुड्स गोज आउट ऑफ फॅशन. ओके, ए एंड बी रिसाइन द कॉन्ट्रॅक्ट. सिम्पल. देन तिसऱ्या पॉइंट मध्ये काय आलेलं बघा, आपल्या ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्टची एखादी टर्म फक्त आपण बदललेली आहे. हा, कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केला नाहीये, ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्टची काय बदलली, आपण फक्त एखादी टर्म बदलली. अल्टरेशनचा अर्थ समजताय सगळे? अल्टरेशन म्हणजे काय सांगा तर दुरुस्ती, चेंज. हा, अल्टर केलेलं त्याच्यामध्ये. तर मग अल्टर केलेली टर्म, जुनी टर्म तुम्हाला फुलफिल करायची गरज नाहीये. सोपं साधं एक्झाम्पल देते काय, आय हॅव गिवन माय हाऊस ऑन द रेंट टू मिस्टर ए, आणि आत्ताच आमचं जे लीज डीड आहे की नाही, दर इज अ टर्म की त्यांना मला 10,000 रुपये काय द्यायचं सांगा तर, सॉरी आताचं जे पर्टिक्युलर माझं लीज डीड आहे त्याच्यामध्ये टर्म आहे की त्यानं मला 1,500 रुपीज पर मंथ काय करायचंय तर रेंट द्यायचंय त्यानं मला. हा, आणि दॅट्स इट, एवढीच टर्म होती त्याच्यामध्ये. आता मी लीज डीड चेंज केलं काय, हा, आणि चेंज करून अल्टर केली टर्म, आणि त्या अल्टर केलेल्या टर्म मध्ये मी त्याला वन टाइमच 1.5 लाख रुपये डिपॉझिट द्यायचं ठरवले काय, आणि मग जोपर्यंत माझे पैसे देत नाही तोपर्यंत मला त्या घराला कुठलीही रेंट नाही आणि माझ्या 1.5 लाख रुपयाला कुठलेही व्याज नाही. अशा बेसिसवरती आम्ही फक्त तेवढी टर्म चेंज केली. पहिला जे 1,500 रुपये महिन्याला रेंट होतं, त्याच्या जागी मी त्याला 1.5 लाख रुपये डिपॉझिट दिले, आणि नो इंटरेस्ट टू द मनी अँड नो रेंट टू द हाऊस, एवढी फक्त टर्म चेंज केली. मग आता मला त्याला परत 1,500 रुपये महिन्याला भाडे द्यायची गरज आहे काय? नाही. हे कॉन्ट्रॅक्ट काय झालं सांगा तर डिस्चार्ज झालं. हे जे आहे 1,500 रुपीज पर मंथ रेंट, हे मला परफॉर्म करायची गरज आहे काय तर नाही, कारण आता मी न्यू टर्म परफॉर्म केलेली आहे तिथं. अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट टेक प्लेस when one or more of the term of the contract are altered by the mutual consent of the parties to the contract. Okay, in such a case again old contract काय झालं सांगा तर डिस्चार्ज झालं. सिंपल. enter into contract with the B for the supply of the 100 bill of the cotton at his godown. Number 1 by the first of the next month. A and B alter the term of the contract by mutual consent. त्यांनी म्युच्युअल कन्सेंट तो माल सप्लाय करायचा रद्द केला, त्यामुळे त्यांना काय केलं सांगा तर त्या गोडाऊन नंबर 1 मध्ये माल पाठवायची गरज नाहीये तिथं. सिंपल मुद्दा आहे तिथं. त्याच्यानंतर बघा पुढचा मुद्दा काय आलेला, रेमिशन इज द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बरं, रेमिशन शब्द ऐकलाय का बघा तुम्ही? डिसाईड झालेल्या त्यापेक्षा कमी घ्यायला तयार होणं म्हणजे रेमिशन. रेमिट शब्द ऐकला असेल बघा. टू रेमिट म्हणजे कमी करणे. रेमिशन म्हणजे टू एक्सेप्ट लेसर दॅन व्हॉट हॅज बीन प्रॉमिस्ड फॉर. बघा, रेमिशन म्हणजे एक्सेप्टन्स ऑफ अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ